السلام عليكم يا أطفال الأحبة، مرحبا، أهلا وسهلا إلى فصلنا. اليوم نبدأ بدرس جديد اسمه درسنا أمام الدار. Our lesson name أمام الدار. You know meaning of this lesson? Meaning of Amam, in front. What is the meaning of Amam? In front. In front. Dar meaning house. Dar meaning house. Amam Dar meaning in front of the house. Our lesson from page number 8. Page number 8. This Arabic number 8. This is Arabic number 8. We are writing 8 like this. All of you take page number 8. This is our lesson. Here we are seeing some pictures. Look at the textbook. First we are reading our lesson name Amam ad-Dar. You try to read with me our lesson name Amam ad-Dar. Amam ad-Dar meaning in front of the house. Here we are seeing some pictures. Correct? Yes, we are seeing some pictures are here. This is a picture of a house. This is a father. This is a boy. Some stars are seeing on his t-shirt. In his hand have a medal. You like medal? Yes. All are like medal very much. This is a coke. This is a worm. This is a picture of some roses. This is a plant. And this is a picture of a lamp. You take page number 12. You see page number 12? Page number 12. Same pictures are seeing here also. A lamp, a worm, this is a medal, picture of a house, a boy, some stars, some roses are here, a coke and a plant also here. Let us read these Arabic words. You read with the help of textbook. Nibras, Nibras, Dood, Visam. Arabic word of medal, Visam. Arabic word of lamb, Nibras. This is a Dood.
دار ولد نجوم ورود ورود roses Vardhan meaning rose Vurud roses Deek Nebt. Once again we are repeating Arabic words of these pictures. First name, you also say with me. What is this? Please say. What is this? Yes, Nibras. This name? Dood. Visam. Dar. What is this? Walad. What is this? Walad. Nujum. Nujum. Wurud. Deek. Nebat. What is this? Nebat. You see some pictures here. You see some pictures here. What is this? What is this? This is a picture of a medal. You know Arabic word of medal? What is the Arabic word of medal? Visam. Visam. Second picture. You see this picture? What is this? Picture of a lamb. You know this Arabic name? What is the Arabic name of lamb? Please say. Nibras, correct. Nibras. Next one. Picture of a house. Do you remember this name? What is this name in Arabic? Dar. Next one. Deek. What is this? Deek. Next one. A boy. Arabic word of boy. Walad. You say with me in correct pronunciation. Walad. Let us read in correct pronunciation. Visam, Nibras, Dar, Deek, Walad. We are reading again. Nibras, Dood, Visam, Dar, Walad, Nujum, Wurud, Deek, Nebat. After our class, we will match these pictures with their correct name. In our last class, I told you to study 3 letters from Al-Huruf al-Hijaiya. Do you learn that? In our first class, I told you to study only 3 letters. Which letters are that? First letter, Dal. Do you
know this letter name? What is this letter name? Dal. How can you pronounce? Dal. Next letter name. Noon. You just listen to board. How can write in correct shape? All letters have a shape. Listen to board. Noon. And next letter. Vav. Dale. Noon. Vav. These letters are coming in our first lesson. These letters are coming in our first lesson. Look at this page. Page number 10. Page number 10. One after a dot. This is 10 in Arabic. You see this page? You see? Here we are seeing 3 circles. Inside of this circle, we are seeing dal. And here also like that, dal. Here also dal. And in second lane, inside of this circle, we are seeing noon. And here also, and here also. In third line, inside of this circle, we are seeing vav. Here also vav, here also vav. We are repeating these letters' name. You try. You also say these letters' name. First letter name. What is this? Dal. Next letter name. What is this? Noon. Yes, correct. Noon. Next letter name. Vav. Next letter name. Vav. Today, I am teaching some symbols. Some symbols means today I am teaching 4 symbols. These symbols are coming only in Arabic language. First symbol name, Fateh. First symbol name, Fateh. What is this name? What is this name? Please say. What is this? Fateh. Second symbol, Kesar. Third, Lom. Last one, Sukoon. Here, 4 symbols are here. First symbol, Fateh. Second symbol, Kesar. Third symbol name, Lom. Last one, Sukoon. We are reading like this. Fateh, Kesar, Lom, Sukoon. What is this? Fateh. You know? First symbol name,
Fatah. Second one, Kesr. Third one, Lom. Lom. Last one, Sukoon. Fatah and Kesr, we are writing same model. Same model, yes. Fatah like this, Kesr like this. But Fatah we are doing in up and Kesr doing in down. Example, what is this? Alif. This also alif. This also alif. This also alif. This also alif. We are reading this alif. What is this? Alif. We study this letter in our previous classes. Everyone know this letter name. What is this name? Alif. Now, I am doing Fatah on this letter name Alif. I am doing Fatah on the Alif. I am doing Fatah on the Alif. What we read now? You know? Now, what is this? A. What is this? A. We are reading again Alif, A. 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 Very easy. But shape of Fatah like this. Shape of Alif Fatah like this. This is a Alif. I am doing Fatah here. We are reading now A. This is a Alif. If we do Fatah like this, not A this, not do Fatah like this, you do Fatah in correct shape like this. Please listen to board. Fatah, Kesr, Lam, Sukoon. Every time Fatah coming in up. Every time Fatah coming in up, not down. In Arabic language, we are telling these symbols harakat. What is the Arabic name of symbols? Harakat. Please say. What is the Arabic name of symbols? Harakat. If do harakat in a letters, that time changing sounds of word. Different sounds coming that time. Example, listen to board. This is a Alif. Alif. Alif and Alif. First I am putting Fatah. Then we are reading A. Next I am
doing kasr. Where we do kasr? Here or here? Fatah we do upon alif. But kasr we are doing in down. Understand? Fatah in up, kasr in down. Next symbol name what? You know? Lom. What is the name of this symbol? Please say this symbol name lom. I am doing lom here. Now we are reading U. U. A. E. U. Some changes are coming here. First A. We do fatah here. Then second kasr in down. We are reading E. Then next lom here. We are reading U. Last, this symbol name you know? Do you remember this name? This name Sukoon. This name Sukoon. Now we are reading Now we are reading You know, some sounds are changing. A, E, U, I. A, E, U, I. ഞാനേ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ഈ സിമ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഈ സിമ്പിൾസ്, ഈ ഹെർക്കത്തിനെ കുറിച്ച് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. ബോർഡിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, 4 സിമ്പിൾസാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത്. അതായത് അറബിയിൽ ഹെർക്കത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അതിനെന്താ പറയുക? മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്കറിയോ? അടയാളങ്ങൾ. എന്താ പറയുക? അടയാളങ്ങൾ. സിമ്പിൾസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും, അറബിയിൽ ഹെർക്കത്ത് എന്ന് പറയും, മലയാളത്തിലോ അടയാളങ്ങൾ. അപ്പോൾ അടയാളങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 4 എണ്ണം. അതായത് ഫതഹ്, കെസ്ർ, ലം ആൻഡ് സുക്കൂന്. നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടയാളങ്ങൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അടയാളങ്ങൾ 4 നോക്കാം. നമുക്ക് 4 ഉണ്ടോ നോക്കാം. 1, 2, 3, 4. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ശരിയാണ്. അടയാളങ്ങൾ ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആ ലൈനൊന്ന് ആവർത്തിച്ചു കൊല്ലാം. അടയാളങ്ങൾ 4. അടുത്ത ലൈൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ. ഫതഹും, ഫതഹും, കെസ്റും,
ചെരിഞ്ഞാണ്. ശരിയല്ലേ? ചെരിഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ടീച്ചർ വരച്ചപ്പോൾ വളരെ ചെരിച്ചിട്ടാണ് വരച്ചത്. ഇതാ ഇതുപോലെ, ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അലിഫിട്ടു, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫതഹ ഇട്ടപ്പോൾ ചെരിച്ചാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്ന് വായിച്ചു. ഇനി കെസറും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ചെരിച്ചാണ് ഇട്ടത് അല്ലേ? അപ്പം അടയാളങ്ങൾ 4 നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്ക്, മനസ്സിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന്. വളരെ ഈസി അല്ലേ ചൊല്ലാൻ? ആ, നമുക്ക് ചൊല്ലി നോക്കാം ഒന്നും കൂടെ. അടയാളങ്ങൾ 4 ഫതഹും കെസറും ചെരിഞ്ഞാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫതഹും കെസറും ചെരിഞ്ഞാണ്. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഫതഹ് കെസർ. ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫതഹ് മേലെ കെസർ താഴെ. ശരിയല്ലേ? ഫതഹ് മേലെയാണ്, കെസർ താഴെയാണ്. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ? രണ്ടും ചേല് ഒരുപോലെ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഫതഹും കെസറും ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ്, പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരേപോലെയാണ്. പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? എന്ത് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ഫതഹ് മേലെയാണ്, കെസർ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചൊല്ലി നോക്കാം. അടയാളങ്ങൾ 4 ഫതഹും കെസറും ചെരിഞ്ഞാണ്. ഫതഹ് മേലെ കെസർ താഴെ, രണ്ടും ചേല് ഒരുപോലെ. ഇനി അടുത്തത് ലം എന്നുള്ളൊരടയാളം. ഈ അടയാളത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ആദ്യം. ഫതഹ്, കെസർ, ലം, സുകൂന് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ലം. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയേ, എന്താണ് പേര്? ലം. ആ, ലം എന്നുള്ളൊരടയാളം. ഈ ലമ്മിൻ്റെ അടയാളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? നോക്കാം നമുക്ക്. വളഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികളെ. കാണുന്നുണ്ടോ ഷേപ്പ്? വളഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികളെ. 4ാമത്തെ അടയാളം വട്ടത്തിലെ കെട്ടാണ്. അതായത് വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ട്, അതായത് ചെറിയൊരു 0, ഒരു കുഞ്ഞു 0 ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അതുപോലെയാണ്. അല്ല വലിയ 0 ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഒരു അലിഫ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വലിയ 0 ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഒരു അലിഫ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു 0, ഇത്രയും ആവാം, ഇത്രയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, പോയം പഠിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആ, നമുക്ക് വേഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഫതഹ എവിടെയാണ്, കെസർ എവിടെയാണ്, ഫതഹിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്, കെസറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്, ഫതഹ എഴുതുമ്പം എവിടെ എഴുതണം, കെസർ എവിടെ എഴുതണം. ലമ്മിന് വേറൊരു ഷേപ്പാണ്, അത് വളഞ്ഞിട്ടാണ്. സുക്കൂന് ഒരു കുഞ്ഞു 0 പോലെ, ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള കെട്ടാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഈ പാട്ടുണ്ടായാൽ നമുക്ക് വേഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വേഗം മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും. ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയില്ലേ? സിമ്പിൾസ്, ഹെർക്കത്ത്, അടയാളങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വേഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മൾ 3 ലെറ്റേഴ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് ദാല്. ദാല് ഇതെന്താണ് ലെറ്ററിൻ്റെ നെയിം? ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദാല്. ഇതും അത് തന്നെയാണ്, ദാല്. ഇതും അത് തന്നെയാണ്, ദാല്. ദാല്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നൂന്. നൂന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൂന്. നൂന്, 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 നൂന്. You read with me this letter name. Please say, what is this? Correct. Vav. Vav.
വാവ് വാവ് വാവ്. ദാല് നൂന് വാവ്. കറക്റ്റ്? യെസ്. ദാല് നൂന് വാവ്. ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓരോ ഹെർക്കത്ത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിന്. അപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത്? അവിടെ സൗണ്ടിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ലെറ്റേഴ്സ് മാറുന്നില്ല, ബട്ട് ചേഞ്ചിങ് സൗണ്ട് ഓൺലി. ഫസ്റ്റ് ഈ ദാലിന് ഈ ഫതഹിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഫതഹിട്ട് കൊടുത്തു. ഫതഹിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെരിച്ച് വരക്കണം, ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ കൂട്ടി മുട്ടാനേ പാടില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. കാണുന്നില്ലേ ബോർഡിൽ? തട്ടിയിട്ടില്ല, ഇവിടെ മുട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫതഹിട്ട് കൊടുത്തു ദാലിന്. അപ്പം ദാല് ദ. എന്ത് സൗണ്ട് അവിടെ വന്നത്? ദ എന്നുള്ള സൗണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ഈ നൂനിന് ഫതഹിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുക? ദാലിന് ഫതഹിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ദ എന്ന് വായിച്ചു. ഇനി നൂനിന് ഫതഹിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക? നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്, പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന്. എങ്ങനെ? ആ പറയേ, ഉറക്കെ പറയേ. ശരിയാണ്, നാ. വെരി ഗുഡ്. എങ്ങനെയാണ്? നാ. ഇനി വാവിന് നമ്മൾ ഫതഹിട്ട് കൊടുത്തു. വാ. ഈസി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. ദ ന വ. സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്നില്ലേ? ദാല് ദ, നൂന് ന, വാവ് വ. ഇനി ഈ ലെറ്റർ നെയിം നിങ്ങൾക്കറിയോ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. മീമ്. എന്താ പേര്? മീമ്. മീമിന് നമ്മൾ ഫതഹിട്ട് കൊടുത്തു. മീമിന് നമ്മൾ ഫതഹിട്ട് കൊടുത്തു. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുക? അപ്പോൾ എങ്ങനെ സൗണ്ട് വരിക? ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. എങ്ങനെയാ? മീ എന്നാണോ പറയുക? ആണോ? മീമിന് ഫതഹിട്ട് കൊടുത്തു. മീ എന്നാണോ പറയുക? അല്ല. എങ്ങനെയാ പറയാ? മാ. എന്താ പറയുന്നത്? മാ. ഇതും മീമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയും മീം എഴുതാം. മീമിന് നമ്മൾ ഫതഹിട്ട് കൊടുത്താൽ മാ. ഇനി വേറൊരു ലെറ്റർ സീന്. അറബിയിൽ സീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സീന് നമ്മൾ ഫതഹിട്ട് കൊടുത്തു. എങ്ങനെ വായിക്കും? സ. വായിക്കുന്നത് സ. ഇതുപോലെ ഫതഹിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ കെസറിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചു. ആ വായിക്കേ. ദാല് ദ, ഫതഹിട്ട് കൊടുത്തു ദ. ഇനി കെസർ. ഈ കെസറിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫതഹ് മുകളിലാണ്, ലൊമ്മ മുകളിലാണ്, സുക്കൂന് മുകളിലാണ്. ശരിയല്ലേ? ആ ശരിയാണ്. ഫതഹ് മുകളിലാണ്, ലൊമ്മ മുകളിലാണ്, സുക്കൂന് മുകളിലാണ്. കെസർ മാത്രം താഴെ. കേട്ടോ? നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഫതഹ് മേലെ, കെസർ താഴെ. അപ്പം കെസർ മാത്രമേ താഴെ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദ എന്നുള്ളതിന് കെസറിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ചെരിച്ച് ഒരു ചെറിയ വര. ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. കണ്ടോ? ദി. അപ്പം ദാലിന് കെസറിട്ടു ദി. ദാലിന് ഫതഹിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചത് ദ. കെസറിട്ടപ്പം വായിക്കുന്നത് ദി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട നൂനിന്
ഫതഹ് ഇട്ടു ന, കെസർ ഇട്ടു നി, വാവ് വാ. കെസർ ഇടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. എങ്ങനെയായിരിക്കും വായിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു നോക്കണം. പറഞ്ഞു നോക്കിയോ? ഈ വാവിന് കെസർ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്? പറയേ, എങ്ങനെയാണ്? വി. എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്? വി. അപ്പം നൂന്, സോറി, ദാല് ദ ദി, നൂന് ന നി, വാവ് വാ വി. ഇനി ഈ വളഞ്ഞ ഈ ലൊം എന്നുള്ള അടയാളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാ ദു, നു, വു. ഇനി നമുക്കത് വായിച്ച് നോക്കാം. ദ ദി ദു, ന നി നു, വ വി വു. സൗണ്ടിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്, അല്ല ലെറ്റേഴ്സിന് ഒരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. ഫതഹ് ഇടുമ്പോൾ ആ സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. കെസർ ഇടുമ്പോഴോ ഈ സൗണ്ട്, അതായത് ബി വി നി ലൈക്ക് ദിസ്. ലൊം ഇടുമ്പോഴോ വു നു ദു, ഒരു ഊ സൗണ്ട് അല്ലേ. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹെർക്കത്തും കൂടെ ഇടാനുള്ളൂ, സുക്കൂന്. സുക്കൂൻ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വലിയ സുക്കൂന് ഇടാൻ പാടില്ല, ഒരു ചെറിയ സുക്കൂന്. നമുക്കിട്ട് നോക്കാം. ദ് ദ്. അപ്പം നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവാണ്. ദാല് ദ ദി ദു ദ്, ന നി നു ന്, വ വി വു വ്. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഈ പോയം ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പോയം എടുത്തല്ലോ. മാ അജ്മലഹ. അവർ പോയം നെയിം മാ അജ്മലഹ. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. In page number 15. Page number 15. മാ അജ്മലഹ. വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ്. അതാണ് ആ പോയത്തിൻ്റെ മീനിങ്. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുക. ഈ പോയം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ മതി, മീനിങ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട. നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ പോയം എന്നും ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്നും ആ പോയം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കഴിയുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ പോയം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു തവണയും കൂടെ ഈ ഹർക്കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സിമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ കുഞ്ഞു പാട്ടൊന്നും കൂടെ പാടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ബോർഡിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടയാളങ്ങൾ 4 നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം, മനസ്സിലിട്ടോ. ഫതഹും കെസറും ചെരിഞ്ഞാണ്. ഫതഹ് മേലെ കെസറ് താഴെ, രണ്ടും ചേല് ഒരുപോലെ. ലൊമ്മെന്നുള്ളൊരടയാളം വളഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികളെ. 4ാമത്തെ അടയാളം വട്ടത്തിലെ കെട്ടാണ്. ഫതഹ്, കെസറ്, ലൊമ്മ്, സുക്കൂന്. ഒരു ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് തരാം, ഒരു കുഞ്ഞു ഹോംവർക്ക്. You should do this work
in your notebook. First you do today date in your notebook. Like this. First you do today date. Date. After you write here today's date and you start with this side. You start from this side. First you do a margin and start from here. Fatah, Kesr, Lam, Sukoon, Alif, 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 Alif. You do this haircut on these letters. First you do Fatah on Alif. Second you do Kesr in down of Alif. Third you do Lam on the Alif. Last do Sukoon on the Alif. And you read these sounds also. Which changes are coming if we do this haircut? You do very nicely in your notebook this work. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.